అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడికి నమస్కారం. ముందుగా భగవన్నామంతో మొదలు పెడదాం. రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते
त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते
रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्
कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च कामीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यम् कृषिको रक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मककर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः कर्मण्यनिरतः संसिद्धिं लभते नरः सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं कर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यथा विन्दन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां यथा प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् धर्मात् संस्थितः स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् दोषमपि न विद्यते सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः येनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र असक्तबुद्धिसर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः रामाविगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमाम् नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति न्यासेनाधिगच्छति ముప్పై ఆరో శ్లోకం సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి సుఖం మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఆ మూడు రకాల సుఖం గురించి ఓ భరతశ్రేష్ఠుడా నా నుంచి తెలుసుకో, నా నుంచి విను అంటున్నారు. అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. అసలైన సుఖం ఏదంటే అభ్యాసం వల్ల, ఏ సుఖమైతే అభ్యాసం వల్ల వచ్చిందో, దేన్ని పొందిన తర్వాత దుఃఖం అంతమైపోతుందో అది అసలైన సుఖం. ఏ సుఖమైతే అభ్యాసం వల్ల వచ్చిందో అని చెప్పి దాని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు మనకి. 37వ శ్లోకం. యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. ఏ సుఖమైతే ముందు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుందో, విషంలా అనిపిస్తుంది. పొద్దున్నే లేవాలి, స్నానం చేయాలి, గురు పదాసనం చేయాలి, లేకపోతే మంత్రం జపం చేసుకోవాలి, లేకపోతే కీర్తనలు పాడుకోవాలి, భగవదారాధన చేసుకోవాలి, గ్రంథ పఠనం చేసుకోవాలి, ఏమైనా ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే మనకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా. విషం పొద్దున ఎవరు చేస్తారు అనిపిస్తుంది మనకి. అది విషంలా అనిపిస్తుంది. ఎత్తదగ్రే విషం ఇవ, ఏదైతే ముందు మనకి విషంలా అనిపిస్తుందో, కానీ పరిణామే అమృతోపమం. కానీ చివరికి వచ్చేసరికి మన జీవితకాలం అంతా అలా చేసుకొచ్చామనుకోండి, అది నియత కర్మ కాబట్టి, మన నియత కర్మ మనం సరిగ్గా చేసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి ఏమవుతుంది, మనం స్కూల్లో ఉన్నా, ఉద్యోగంలో ఉన్నా, రిటైర్మెంట్ వచ్చేసినా నియత కర్మ చేసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి అవన్నీ మనల్ని వదిలేస్తాయి. ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోతాయి.
కానీ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇది ఎప్పటికీ పోదు. నియతకర్మ ఎప్పటికీ పోదు. ఈ నియతకర్మ మనల్ని ఎప్పుడు ఎవరితో కనెక్ట్ చేసి ఉంచింది? శాస్త్రము, గురువు, భగవంతుడు, మంత్రం. ఏమయ్యా ఇవి ఎప్పుడు ఉంటాయిగా? మనకి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి మన ఐసీయూలో పడున్నాం, ఏమాత్రం స్పృహ ఉన్నా భగవన్నామం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు. అంటే భగవన్నామం మన నిజమైన ధనం అన్నమాట. మనతో ఎప్పుడు ఉంటుంది అది. ముందు చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎత్త దగ్గరే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం. తర్వాత మనకి అమృతత్వాన్ని అందిస్తుంది అది. తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోతం. అటువంటి సుఖాన్ని సాత్విక సుఖం అన్నారు. ఏ సుఖం అయితే ముందు విషంలా అనిపించి తర్వాత మనల్ని ఈ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి దాటించేస్తుందో అది సాత్విక సుఖం. ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. ఆత్మబుద్ధి వల్ల అంటే ఆత్మలోంచి పుడుతుందన్నమాట. ఆత్మలోంచి పుట్టడం అంటే ఏంటి? భగవత్కృప వల్ల, ఆత్మకృప వల్ల పుడుతుంది. మనలో ఉన్న ఆత్మని మనం పూర్తిగా మర్చిపోయి దేహంతో తాదాత్మ్యం పెట్టేసుకుని, ఈ దేహానికి పంచేంద్రియాలు ఉన్నాయి, లోపల మనసు పనిచేస్తుంది కాబట్టి నా మనసుకు ఏం తోస్తే అది చేస్తా, నాకు ఇంద్రియాలకు ఏ సుఖంగా ఉంటే అది చేస్తా. ఆ సుఖం ఎటువంటిది? నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు, రాజసం. అటువంటి సుఖం వల్ల ఏం ప్రమాదం? అది ఎలా ఉంటుంది అది చెప్తున్నారు తర్వాత 38. విషయేంద్రియ సంయోగా యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసంస్మృతం. విషయేంద్రియ సంయోగ. ఏ సుఖమైతే ఇంద్రియ వస్తువుని ఇంద్రియంతో సంయోగం చేసినప్పుడు, వాళ్ళిద్దరిని కలిపినప్పుడు మనకి సుఖం వస్తుందో అది జడానందం అనమాట. జడ వస్తువు, జడ పదార్థాలతో తయారు చేసిన దేహంలో ఉన్న ఇంద్రియాలతో సంపర్కం రావడం వల్ల వచ్చిన సుఖం అది. ఇందాక ఎందులోంచి పుట్టిందండి ఆ సుఖం? ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదం. ఆత్మలోంచి పుట్టిన సుఖం అది. ఆత్మలోంచి పుట్టిన సుఖం దేని వల్ల పుడుతోంది? అభ్యాసం వల్ల పుడుతుంది. అంటే దానికి ఒక సాధన కావాలి. జీవితకాలం మొత్తం మనకు ఒక సాధన కావాలి. ఒక సాధన ఉంటే ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదం, అంటే ఆత్మలోంచి సుఖం మనం అనుభవిస్తాం. భగవంతుడి కృప వల్ల భగవంతుడి యొక్క ఆనందాన్ని మనం పొందుతాం. అంతేగా? ఎవరైనా సరే ప్రాణం ఎంతసేపు ఉంటుందో, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో అనేది డాక్టర్ ఏంటంటే నిమిత్త మాత్రలు. అందరూ నిమిత్త మాత్రలే, డాక్టర్ కూడా నిమిత్త మాత్రలే. అందుకే హాస్పిటల్లో మనం గొడవ పెట్టకుండా ఉండడానికి ఒక పెద్ద స్లోగన్ రాస్తారు, వి సర్వ్, హీ సేవ్స్. హాస్పిటల్లో పెడతారు కదా, మేము కేవలం సేవ చేస్తున్నాం కానీ రక్షించేది ఆయన. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా తెలియదు కదా ఏమవుతుందో. ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. ఆత్మబుద్ధి, ఆత్మలోంచి పుట్టే సుఖం మనకి రావాలంటే మనం సాధన చెయ్యాలి. ఎందుకని? ఎలాగా? చెక్కలో అగ్ని ఉంది కానీ ఎలా తెలుస్తుంది? ఇంకో చెక్క తీసుకొచ్చి దాన్ని అరగదీసినప్పుడు ఆ వేడిలో నుంచి పుడుతుంది, లేకపోతే అలా కనపడదు, లేకపోతే ఉందని తెలియదు. అలాగే ఆత్మలో సుఖం ఉంది, ఆత్మలో ఆనందం ఉందని సంగతి మనకు తెలియట్లేదు, కానీ సాధన వల్ల తెలుస్తుంది. కాబట్టి సాధన వల్ల ఏదైతే తెలుస్తుందో అది సాత్విక సుఖం. కేవలం ఇంద్రియాన్ని, ఇంద్రియ విషయాన్ని కలిపేయడం వల్ల ఏ సుఖం అయితే వచ్చింది అది ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది, వెంటనే వచ్చేస్తుంది సుఖం. చాలా ఆకర్షణగా ఉంటుంది అందులో, చాలా మోహం ఉంటుంది, చాలా ఆకర్షణ ఉంటుంది అందులో. ఎలాగైనా ఇప్పుడు వచ్చేయాలి. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ అన్నది. విషయేంద్రియ సంయోగ యత్తదగ్రే మృతోపము. ముందు చాలా అమృతంలా అనిపిస్తుంది, కానీ పరిణామే విషం, తర్వాత అది విషంగా మారింది. సో ఏ సుఖం అయితే ముందు అమృతంగా తర్వాత విషంగా మారిపోతుందో అది రాజసం. యదగ్రే చానుబంధే చ
సుఖం మోహనమాత్మనః మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్తం నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్తం తత్తామసముదాహృతం. తత్తామసముదాహృతం. ఏదైతే ముందు తర్వాత కూడా ఏం చేస్తుంది? ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని పూర్తిగా కప్పేసి చిన్మయ స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మని కప్పేసి దాని చిన్మయ స్వభావాన్ని కప్పేసి కేవలం దానికి వ్యతిరేక ధర్మాన్ని, జడ ధర్మాలకి సమానంగా ఉన్న ధర్మాల్ని సృష్టించేస్తుంది. అంటే ఏమేంటి? నిద్ర. ఇప్పుడు ఒక మనిషి నిద్ర అయిపోయాడు అనుకోండి, ఆ నిద్ర అవుతున్న మనిషి ఒక సోఫా, రెండు ఒకటేగా, ఏమీ తేడా లేదు. ఆయన నిద్ర అవుతున్నాడు, ఈ సోఫా. ఏంటంటే కాసేపు నాగా లేస్తాడు, కానీ లేచే ముందు ఇది జడమే అది జడమే. కానీ ఆత్మ చైతన్య స్వరూపం. కానీ ఇతను ఏ సుఖాన్ని కోరుకున్నాడు? నిద్ర, ఆలస్య, ప్రమాద అంటే కేర్లెస్నెస్, అంటే అజాగ్రత్త. వీటి వల్ల ఏదైతే సుఖం వస్తుందో, నిద్రలో అస్తమానం నిద్రపోవాలి, లేదా అస్తమానం బద్ధకంగా అలా ఉంది, ఏం పని చేయం. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది, ఎందుకు చేస్తాం? బద్ధకం, నిద్ర, బద్ధకం, ప్రమాద, అజాగ్రత్తగా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా చైతన్యానికి విరుద్ధ లక్షణాలు, ఆత్మకి విరుద్ధం. ఇది ఆత్మ స్వభావాన్ని, ఆత్మ స్వరూపాన్ని, చైతన్య స్వరూపాన్ని కప్పేసి జ్ఞానాన్ని, దానికున్న జ్ఞానాన్ని, దానికున్న కాంతిని, దానికున్న శక్తిని అన్నింటినీ కప్పేసి కేవలం ఒక జడ పదార్థంలా పడి ఉండేలా ఏ సుఖం అయితే మనల్ని చేస్తుందో ఆ సుఖం తామస సుఖం. న తదస్తి పృథివ్యాం వా తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్రిభిర్గుణైః. యదేభిశ్చాత్రిభిర్గుణైః. ఈ మూడు గుణాలని దాటిన వాళ్ళు ఈ భూమి మీద గాని దేవతల్లో గాని ఎవ్వరు లేరు అంటున్నారు. ఎవ్వరు లేరు. ప్రకృతి నుంచి పుడుతున్న ఈ మూడు గుణాలని దాటిన వాళ్ళు స్వర్గంలో గాని భూమి మీద గాని ఎవ్వరూ లేరు అని. ఇప్పుడు మనకి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, శూద్ర, వైశ్య ఈ 4 వర్ణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 వర్ణాల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తన గుణకర్మ స్వభావాల వల్ల, తన గుణం వల్ల, తన స్వభావం వల్ల, తన కర్మ వల్ల ఏదో కోవకి చెంది ఉంటాడు. దాని రహస్యం ఈ వర్ణం వల్ల అతనికి ఒక గుణం, అంటే ఆ గుణం వల్ల ఒక స్వభావం వల్ల ఒక నిర్దిష్టమైన కర్మ ఇవ్వబడింది తప్పితే పుట్టుకతో ఏదీ కాదు. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ కులంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఇలా ఉంటాడు, అలా కాదు. అంటే ఏ తండ్రికి పుట్టాడు, ఏ తల్లికి పుట్టాడు అది కాదు. కొన్ని లక్షణాలు ఉండొచ్చు, కానీ స్వభావంగా, గుణాల పరంగా వ్యక్తికి ప్రతి జీవాత్మ తన అకౌంట్తో నడుస్తూ ఉంటుంది. తన అకౌంట్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, తన సంచిత, ప్రారబ్ధ, ఆగామి. ఈ సంచిత, ప్రారబ్ధ, ఆగామి అకౌంట్ వేసుకుని ఏదో ఒక ఇంట్లో ఒక జీవాత్మ పుడతాడు. అంటే ఒక పరిమిత కాలానికి ఆ పరిమిత దేశంలో, ఆ పరిమిత ప్రాంతంలో అతనికి ఉన్న ప్రారబ్ధం తీరాలి అంటే సరిగ్గా సరిపోయే ప్రాంతం అన్నమాట. అలా ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క శక్తి, మహామాయ. మాయాశక్తి 2 రకాలు, ఒకటి యోగమాయ, ఒకటి మహామాయ. మహామాయ ఏం చేసుకుంటుందంటే ఈ ప్రాకృత ప్రపంచానికి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా ఆవిడ చూసుకుంటుంది.
ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఒకవేళ ఎవరైనా బౌండరీ దాటి అటు వెళ్ళాలనుకోండి, అదంతా యోగమాయ చూసుకుంటుంది. ఒకటే శక్తి, మాయాశక్తి ఒకటే, కానీ రెండు రకాలుగా దాన్ని మనకు చెప్తారన్నమాట, మహామాయ, యోగమాయ. మహామాయ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్రాకృత ప్రపంచంలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్న ఈ జీవాత్మ ఈ సంచిత ప్రారంభ ఆగామి కర్మల ప్రకారంగా నడుస్తూ ఉంటాడు కదా. ఈ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాడి యోగక్షేమాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. వాడి కర్మ ఫలితం ప్రకారంగా వాడి కర్మ ప్రకారంగా వాడికి ఫలితం అనుభవించాలంటే, వాడు ప్రారంధాన్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే వాడిని ఎక్కడ ఉంచితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందో అక్కడికి పంపించేస్తుంటుంది. అది ప్రకృతి ద్వారా జరిగిపోతే మహామాయ ద్వారా జరిగిపోతుంటుంది. అది భగవత్ శక్తి. అది అదేవిధంగా మనం బౌండరీ క్రాస్ చేసి భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకుని నిజంగా ఈ మొత్తం అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్ని దాటేసే స్టేజ్ వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనల్ని భగవంతుడిని కలిపేది కూడా ఒక శక్తి ఉంటుంది. అది యోగమాయ. అంటే మనకి భగవంతుడికి అపాయింట్మెంట్లు ఫిక్స్ చేసేది యోగమాయ. మనల్ని ప్రపంచంలో తిప్పుతూ ఉండేది మహామాయ. రెండు భగవంతుడి యొక్క శక్తులే. మన జీవుడు తటస్థ లక్షణం కదా. ఈ తటస్థ లక్షణం కాబట్టి వాడు ప్రపంచాన్నైనా కోరుకోవచ్చు, భగవంతునైనా కోరుకోవచ్చు. ప్రపంచాన్ని కోరుకునేవాడు ప్రకృతి ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటాడు మహామాయ వల్ల. భగవంతుడిని కోరుకునేవాడు భగవంతుడు యోగమాయ శక్తి ద్వారా తన లోపల లాగేసుకుంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంత కోటి జీవరాశులు, అనంత కోటి అకౌంట్లు నడుస్తున్నాయి అందరికీ. ఎవరి పాన్ నంబర్ వాళ్ళకు ఉంది, ఎవరి బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ వాళ్ళకు ఉంది. ఇదంతా మహామాయ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ జన్మలో బ్రాహ్మణ అయితే మళ్ళీ జన్మలో క్షత్రియుడు అవ్వచ్చు, మళ్ళీ జన్మలో వేరే కావచ్చు. ఈ జన్మలో స్త్రీ అయితే మళ్ళీ జన్మలో పురుషుడు కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, మారిపోతూ ఉంటుంది. అది ఒక నిర్దిష్ట కాలం వరకు అది ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ మారుతుంది. మారడం అనేది దేని వల్ల మారుతుంది? సాంగత్యం వల్ల మారుతుంది. మనం ఉత్తమ పురుషులతో సాంగత్యం పెట్టుకుంటే మన మనోభావాలు కూడా మార్పు వస్తుంది మనలో. మనం నిమ్న పురుషులతో సంబంధం పెట్టుకుంటే, వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి తిరిగితే వాళ్ళ ఆలోచన పద్ధతి మనకు వస్తుంది. అంటే సాంగత్య దోషం అనమాట. ఎవరితో మనం ఉంటామో జనరల్గా ఏంటంటే ఏం చూస్తామో ఏం వింటామో. అందుకే మనకు ఉపనిషత్తు చెప్తుంది, యథా కర్మ యథా శృతం. ఏమేం కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో, ఏమేం వింటూ ఉంటారో వాటిని బట్టి వాళ్ళ మనోభావాలు అలా మారిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి జీవాత్మ ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశం. ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశానికి స్వరూపత ఏమీ లేదు. అది ఎప్పుడు భగవద్ అంశమే, అది ఎప్పుడు చిన్మయమే. కానీ పైనుంచి వచ్చిన ఒక తొడుగులా వచ్చింది కదా ఈ ప్రారబ్ధ ఆగామి సంచిత. ఈ తొడుగు ఏదైతే వచ్చిందో, ఈ త్రిగుణాలు ఏవైతే వచ్చాయో, ఆ త్రిగుణాలు రావడం వల్ల వేర్వేరు ప్రపోర్షన్స్లో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరికి రజోగుణం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళకి సత్వగుణం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళకి తమో గుణం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కటి 50-50 కావచ్చు, 75-25 కావచ్చు, లేదా 30-30 కావచ్చు, 25-25 రకరకాలుగా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో సత్వ రజతమ గుణాలని కలిపితే డిఫరెంట్ షేడ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక డబ్బాలో తెల్ల రంగు, ఒక డబ్బాలో ఎర్ర రంగు, ఒక డబ్బాలో నల్ల రంగు ఉంది. పెద్ద డబ్బాలు ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు మనం చిన్న డబ్బాలు తయారు చేసాం. ఇందులోంచి ఒక గ్లాస్ కోసం, ఇందులోంచి ఒక గ్లాస్ కోసం, ఇందులోంచి ఒక గ్లాస్ కోసం ఒక రకమైన రంగు వస్తుందా? ఇందులోంచి 2 గ్లాసుల కోసం, ఇందులోంచి ఒక గ్లాస్ కోసం, ఇందులోంచి సగం గ్లాసే కోసం ఇంకో డబ్బాలో వేరే రంగు వస్తుందా? వస్తా లేదా? అలా అందరి వ్యక్తిత్వాలు అలాగే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క గుణం ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అలాగే ఒకే వ్యక్తిలో ఒకే రోజులో, అంటే 24 గంటల సమయం చూసుకుంటే వేర్వేరు కాలాల్లో అదే వ్యక్తికి వేర్వేరు లక్షణాలు ఉంటాయి, వేర్వేరు గుణాలు ఉంటాయి. అంటే అతనిలోనే అన్నీ ఉంటాయి. అయితే జీవితకాలం మొత్తం మీద చూస్తే, అంటే ఎక్కువ కాలం మనం, అంటే అతని బాహ్యంగా చూపెట్టిన, లోకానికి చూపెట్టిన వ్యక్తిత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువ కాలం జనాలు చూస్తుంటారు. కాబట్టి అందులో ఏ గుణ ప్రాధాన్యత ఉందో చూసి ఈయనకి రజోగుణం ఎక్కువ, లేకపోతే ఈయనకి తమో గుణం ఎక్కువ, ఈయనకి సత్వగుణం ఎక్కువ అని మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు రావణాసురుడికి అయితే రజోగుణం ఎక్కువ అని చెప్తాం. అలాగే కుంభకర్ణుడికి అయితే తమో గుణం ఎక్కువ అంటాం. అలాగే విభీషణుడికి అయితే సత్వగుణం ఎక్కువ అని చెప్తాం. అంటే ఈ గుణాలు ఏంటి? మళ్ళీ సత్వగుణం నుంచి సత్వగుణం దాకా రమ్మని అందరూ అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సత్వగుణం వస్తే అక్కడి నుంచి విశుద్ధ సత్వంలోకి మారడం చాలా ఈజీ. విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తేనే మనకి భగవత్ సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది.
అందుకనే ఆంజనేయ స్వామి మళ్ళీ వచ్చి ఆంజనేయ స్వామి భక్తుడు కాబట్టి ఆంజనేయ స్వామి విశుద్ధ సత్వంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనతో సాంగత్యం చేయడం వల్ల ఈ విభీషణుడు రాముల వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని ఆయన కూడా భక్తుడుగా మారుతాడు. భగవద్భక్తిని పొంది తన జన్మధాన్యం చేసుకుంటాడు. అందుకని ఏది కూడా పర్మనెంట్ బ్రాండ్ కాదు. భగవంతుడి దృష్టిలో ఏది కూడా పర్మనెంట్ బ్రాండ్ కాదు. ఏది ఈయన పర్మనెంట్, ఇది ఇంతే అని ఎక్కడా లేదు. పర్మనెంట్గా కేటగరైజేషన్ అనేది ఉండదు అసలు ఎక్కడ. అంతా పీరియాడిక్ అనమాట, తాత్కాలికంగా, టెంపరీగా ఆ వ్యక్తిత్వం టెంపరీగా, ఆ దేహం టెంపరీగా, ఆ ప్రాంతం ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ అది మారిపోతుంటుంది. ఎప్పటి వరకు మారిపోతూ ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఇందులోంచి బయటపడేది ఎప్పుడు? పూర్తిగా బయటపడడం ఎప్పుడు? మహామాయ కంట్రోల్లో ఉన్నంతసేపు మనం బయటపడాలి. యోగమాయ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం ఇందులోకి బయటపడిపోవాలి. సో మహామాయలో ఉన్నంతసేపు మనం, అంటే మహామాయలో మనం ఎందుకు ఉంటాం? ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో మనకి ఇంకా ఏవో కోరికలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ తిరుగుతుంటాం. భగవంతుడి యొక్క భక్తి మనకి పెరిగింది, భగవద్జ్ఞానం కలుగుతోంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నెమ్మదిగా ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇంటర్నల్గా ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఛానల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్గా మాత్రం మహామాయ ప్రభావం తగ్గిపోయి యోగమాయ ప్రభావం వల్ల భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఇది ఆంతరికంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ మనకి ఈ వర్ణ వ్యవస్థ తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. తెలుసుకోవడం ఎందుకంటే కేటగరైజ్ చేయడం కోసం కాదు, ఒక పరిపూర్ణంగా ఉన్న వ్యవస్థని తెలుసుకోవడం. ఇప్పుడు మనకి వేదాల్లో పురుష సూక్తం అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పురుష సూక్తంలో వర్ణించారు. బ్రాహ్మణుడు భగవంతుడి యొక్క తలకాయల నుంచి వచ్చారు, క్షత్రియులు బాహువుల నుంచి వచ్చారు, వైశ్యులు తొడల నుంచి వచ్చారు, శూద్రులు పాదాల నుంచి వచ్చారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క విభిన్నమైనటువంటి అంగముల్లోంచి అందరూ వచ్చారు అన్నారు. ఇందులో ఎవ్వరూ ఎక్కువ కాదు, ఎవ్వరూ తక్కువ కాదు. సపోజ్ పాదాలు లేవనుకోండి, ఎంత ప్రమాదం? తొడలేదు, ఎంత ప్రమాదం? బాహుబలం ఏం లేదు, ఎలా? బుద్ధి బలం లేదు, ఎలా? కాబట్టి అన్నీ అవసరమే. ఏ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తిలోనే ఈ 4 ఉంటాయో అలాగే ఒక సమాజంలో కూడా ఈ 4 ఉంటాయి. ఈ 4 మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క 4 భాగాల నుంచి వచ్చారు అని వర్ణించారట. ఇందులో కూడా చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ అన్నారు. ఈ చాతుర్వర్ణాన్ని 4 వర్ణాలని నేనే సృష్టించాను. కానీ ఏ విధంగా? గుణాన్ని బట్టి, స్వభావాన్ని బట్టి. అందులో ఏ విధమైనటువంటి పార్షియాలిటీ లేదు, ఏ విధమైనటువంటి మోసం దగా ఏమీ లేదు. ఎవరెవరు ఏ గుణాలతో ఉన్నారో ఆ గుణాలతో ఉన్నారు. మార్చుకోవాలంటే మనం మార్చుకోవచ్చు, ప్రతిదానికి మార్చుకోవచ్చు. మనం ఇలా ఉన్నాం, మార్చుకోవచ్చు. మనకు బోళని పురాణాల్లో కథలు ఉంటాయి. క్షత్రియుడు ఉంటాడు, ఒక బ్రాహ్మణుడితో గొడవ వస్తుంది. బట్ నువ్వెంత గొప్ప అంటే ఈయన మళ్ళీ తపస్సు చేసి, ఎవరు? విశ్వామిత్రుడు. క్షత్రుడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు, శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు, వాళ్ళకంటే కూడా శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. అందుకని సాధన వల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సాధన వల్ల ఏదైనా సరే మనం పొందవచ్చు, మనలో మన స్థాయిలో మనం మార్పు తెచ్చుకోవచ్చు. అయితే ఈ వ్యవస్థ ఎందుకని అవసరం? ఇక్కడ ఒకటి, మైండ్తో పనిచేసేది, ఎక్కువ మైండ్ పనిచేసేది. ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, లేదా ఒక కంపెనీ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ కంపెనీ వెనకాల మైండ్ పనిచేసేది ఒకటి ఉంటుందా? ఒక టీం అంతా ఉంటుందా? ఒక టీం అంతా మైండ్తో పనిచేసేది ఉంటుంది. అంటే రూల్స్ తయారు చేయడాలు, లేకపోతే లెక్కలు వేసుకోవడాలు, మొత్తం ప్లానింగ్ అంతా. ప్లానింగ్ ఒకటి కావాలి, ఎగ్జిక్యూషన్కి ఒకటి కావాలి, ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు కావాలి, బేస్ లెవెల్లో పూర్తిగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు కావాలి.
ఇందులో ఏది లేకపోయినా, ఏది మిస్ అయినా ఏమైపోతుంది? ఏ ఒకటైనా అందులో మిస్ అయిపోతే ఆ కంపెనీ సరిగ్గా రన్ అవ్వదు. అవునా కదా? అలాగే సమాజంలో కూడా అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. అన్ని రకాల వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశమే. అందరినీ కలుపుకుని భగవంతుడు సంపూర్ణం. అందులో ఏ ఒకటి తీసేసినా భగవంతుడు సంపూర్ణం కాదు. ఇప్పుడు మన కాళ్ళు లేవనుకోండి, పాదాలు లేవు, అంతా బాగానే ఉంది, బాడీ అంతా బాగానే ఉంది, కానీ 2 పాదాలు మాత్రం లేవు. ఏం మన పరిస్థితి ఏంటి? మొత్తం బాడీ తలకాయ లేదు, ఏం మన పరిస్థితి? మొత్తం బాడీ 2 చేతులు లేవు, ఏంటి పరిస్థితి? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాగైతే చేతులు తొడలు కొట్టుకోవో, పాదాలు తలకాయ కొట్టుకో, నేను కింద ఉన్నాను, నేను పైన ఉన్నాను కొట్టుకోవో, అలా కొట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి ఈ దేహ వ్యవస్థ మనకి సక్రమంగా నడుస్తుంది. అలాగే భగవంతుడు కూడా మనం చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు మనం చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవరెవరు ఏ ఏ గుణాలతో ఉన్నారో, ఏ ఏ స్వభావాలతో ఉన్నారో వాళ్ళ గుణాల స్వభావాల ప్రకారంగా కర్మ చేసుకుంటే ఆ కర్మను నేను స్వీకరిస్తాను. అలాంటి కర్మే, అదే వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. అక్కడ ఉండగానే వాళ్ళు ఆ వర్క్ చేసుకోవడం వల్ల, కేవలం అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వాడికి ఈజీనెస్ ఉంటుందిగా కొంత. ఇప్పుడు వాడికి ఒకటి మైండ్ పనిచేసేయగలిగే, మైండ్తో పనిచేసే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, వాడు కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేయగలడు. ఫిజికల్గా చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, వాడు కొంత చేయగలడు, వాడికి అది ఈజీగా ఉంటుంది. ఎవరు ఏ పని ఈజీగా చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళ చేత ఆ పని చేయించుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక ప్రాజెక్ట్లో అందరినీ ఎఫర్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఒక టీం వర్క్ చేయొచ్చుగా. ఆ టీం వర్క్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆ టీం వర్క్ చేస్తే అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ప్లస్ ఏమవుతుంది? ఆ బెనిఫిట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు ఇచ్చుంటారు, కానీ వాళ్ళకి అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం మన కంట్రిబ్యూషన్ తీసేస్తామో ఏ కారణం వల్లైనా, అప్పుడేమవుతుంది? మొత్తం అందరికీ లాస్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వాళ్ళు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ప్రతి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. కాలేజీలో మా చైర్మన్ సార్ ఉన్నారు, ఒకసారి అయితే టాయిలెట్కి అడిగేవాడు రాలేదు. ఆయన వెళ్ళి అడిగేశారు. ఆయనకి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్, ఆ టాయిలెట్కి అడిగేవాడికి వచ్చే ఇంపార్టెన్స్, ఆయన ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో ఒక CEO కూడా ఇంపార్టెన్స్ అంతే. ఎందుకని? అతను రాలేదనుకోండి వర్క్లోకి, మొత్తం గందరగోళం అయిపోతుంది. ఆ పని ఆయనకి సులువు, CEO చేసే పని CEOకి సులువు, ఆయన ఈజీగా చేసుకుంటాడు. ఈయన తన కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చి తన షేర్ తీసుకుని వెళ్తాడు, ఆయన తన కంట్రిబ్యూషన్ తన షేర్ తీసుకుని వెళ్తాడు. ఇప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారుగా. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందరిలోనూ వాళ్ళ స్వభావం, వాళ్ళ గుణం వల్ల వాళ్ళు కొంత ఈజీగా కంట్రిబ్యూట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ ఈజీగా కంట్రిబ్యూట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది? మనకి లాభం ఏంటి? అప్పుడు మనం కొంచెం టైం చేస్తే అది అయిపోతుంది. అయిపోతే ఏమవుతుంది? రోజు మొత్తం మీద మనకి టైం మిగులుతుంది. రోజు మొత్తం మీద మనకు టైం మిగిలితే అప్పుడు మళ్ళీ మనం భగవద్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి భగవద్ ఆరాధన చేసుకోవడానికి, సత్సాంగత్యం చేసుకోవడానికి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, ప్రతి జీవాత్మకి అవకాశం రావడానికి ఒక మార్గం అది. ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక మార్గం. ఎందుకని? అందరూ సమానమే, అందరిలోనూ భగవంతుడే ఉన్నాడు. కానీ తేడా ఎక్కడ వస్తుంది? నేను గొప్ప, నేను గొప్ప, నేను గొప్ప, నేను గొప్పగా అనుకునేసరికి ఏమవుతుంది? ప్రతి వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేసేసి, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ రకరకాల రూల్స్ చెప్పేసి, ఇందులో లేని రూల్స్ అన్ని కల్పించి చెప్పేసేసి, జనాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి, ఏదో విధంగా ఇంకా ఎక్కువ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఆపుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి, మొత్తం అయిపోయిందిగా. జ్ఞానమే హెడ్డే పోయింది, హెడ్ తేడా వచ్చింది. సపోజ్ క్షత్రియులు ఉన్నారు, బాహుబలం ఉంది, వాళ్ళకు వీరులు శూరులు ఉన్నారు, వాళ్ళు సరిగ్గా పరిపాలన చేయకుండా ఇష్టమైన పరిపాలన చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఆలోచించి చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి? అరాజకం వచ్చేసేది. వైశ్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళ మెయిన్ పర్పస్ బిజినెస్ అనుకోండి, ఆ బిజినెస్ సర్వీస్ మోటోలో చేస్తే ఒకలా ఉంటుంది. కేవలం స్వార్థం కోసం అనుకుంటే ఏమవుతుంది? 5 రూపాయల వస్తువు కూడా 500 అయిపోతుంది. అంతా
గందరగోళంగా ఉంటుంది. అదే జరుగుతుంది. శూద్రుడు మెటీరియల్ మన ఫిజికల్ వర్క్ ఎవరైతే కంట్రిబ్యూట్ చేయాలో వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేయలేదు అనుకోండి, అసలు పనులు ఎలా జరుగుతాయి? కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటంటే వీటిల్లోంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి ఒక కర్మ వాళ్ళు ఈజీగా ఈ కర్మ వాళ్ళు ఈజీగా చేయగలరు. కాబట్టి వాళ్ళని ఆ కర్మ చేయనిస్తే ఏమవుతుంది? ఆ కాస్త కర్మ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి టైం మిగులుతుంది. ఆ టైంలో వాళ్ళు నెమ్మదిగా మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక అందరూ ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ సమానమేగా, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ సమానమేగా, ఏమీ భేదం లేదు, ఏమీ తేడా లేదు. ఆశ్రమంలో ఎవరికి తేడా ఏం లేదు. నిన్న మనం వెళ్ళాం, అక్కడ అందరితో కూర్చుని పోనేసాం, తేడా ఉంది, ఎవరెవరు కూడా తెలియదు. కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే భగవంతుడి నుంచి అందరూ మొత్తం సృష్టి అంతా వచ్చింది. కాబట్టి అసలు ఏ తారతమ్యాలు భేదాలు పెద్ద చిన్న ఏమి లేదు, అందరూ సమానమే. డయాస్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళు గంట పాటు భోజనం చేసి ప్రిపరేషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అంతే. వాళ్ళు భోజనం చేయలేదు, మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ? ఇంత ఆధ్యాత్మిక సాధన ఉన్నప్పటికీ కూడా టైం భోజనం వాళ్ళు పెట్టకపోతే మనకి అశాంతి. కాబట్టి ఒక టీం వర్క్ అనేది రావడం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టీం వర్క్ లో ఎలా ఉండాలి? ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫ్రీ అవ్వాలి. ఆ ఫ్రీ టైంలో అందరికీ కామన్ ఫ్రీ టైం ఉండి ఆ కామన్ ఫ్రీ టైంలో అందరూ కలుసుకుని అందరూ ఒక మార్గం మీద ఎందుకంటే అందరికీ ఒకే విషయం వెళ్తే అప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా చేసుకుంటారు అని మన వర్ణ వ్యవస్థ ఇలా పెట్టారు. అందుకని ఇతర దేశాల్లో వర్ణ వ్యవస్థలు లేవు, లేకపోవడం చాలా గందరగోళాలు ఉన్నాయి. మన సాంప్రదాయం మన సనాతన ధర్మం ఇంతకాలం అలా మిగలడానికి కారణం ఏంటంటే అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండదు. అందరూ కలుసుకుని చక్కగా మంచి విషయాలు మాట్లాడుకుని అందరూ సత్యాన్వేషణ ఎవరు ఏ స్థాయిలో చేయగలిగితే ఆ స్థాయి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం అందరం ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అందరూ ఎవరెవరికి ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ లక్షణాలన్నింటితో ఆ ఆర్గనైజేషన్ నడిపేసేయచ్చు అలా అనమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవే గుణే. వాళ్ళ వాళ్ళ గుణాల వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాల వల్ల వాళ్ళకి అలాంటి అలాట్మెంట్ జరిగింది తప్పితే అయితే ఎవరు దేనికి అరుడో ఆ వర్క్ చేసుకోవచ్చుగా, ఈజీగా చేసుకోవచ్చుగా. ఏది పెద్ద కాదు, ఏది చిన్న కాదు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు మంత్రం చదువుతున్నట్టు వాడు ఎవడో గొప్పవాడు, లేదా రాత్రి మనం రోడ్లో వెళ్తుంటే వాళ్ళేమో అర్ధరాత్రి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, రోడ్డు తుడుస్తున్నారు, వాళ్ళు చాలా అల్పులు అనుకోవడం భ్రమ, అది అజ్ఞానం. ఎందుకని వాళ్ళు కరెక్ట్గా శుభ్రం చేయలేదు అనుకోండి, ఎంత గందరగోళంగా ఉంటుంది. ప్రతి వాళ్ళు పనిచేయాలి, వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావం ప్రకారంగా పనిచేయాలి. ఆ పని ఆ భగవంతుడికి అర్పించాలి. ఆ పని మొత్తం సేవలో ఒక టీం వర్క్లో ఒక భాగంలా ఉండాలి. ఆ వర్క్ నుంచి మన ఐడెంటిటీ మనం డిరైవ్ చేసుకోకూడదు, ఆ పని నుంచి మనం ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. మనం అందరూ భగవంతుడి దాసులే, అందరూ భగవంతు దాసులే. కాబట్టి ఇంక డివిజన్ లేదు. భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అందరూ కామన్. వర్క్ ఫీల్డ్లో ఏదో వర్క్ చేసేసి మళ్ళీ వర్క్ వచ్చారు. అలాంటి సొసైటీని డిజైన్ చేశారనమాట ఋషులు. శమోదమస్తప శౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. ఇక్కడ బ్రాహ్మణ యొక్క స్వభావ కర్మ అంటే వాళ్ళ స్వభావం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏమేమి కర్మలు చేయాలి, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు, ఏం చేయాలి, ఇవి అసలేమి ఈ అన్ని లక్షణాలు మనలో ఉంటే మనం బ్రాహ్మణుడు. అంతేగా బ్రాహ్మణ కులంలో పుడితే బ్రాహ్మణులు ఎవరవు. శమ దమ. శమ అంటే మనస్సు నిగ్రహం, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, తప అంటే తపస్సు, శౌచం చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం అంతర్బాహ్యంగా. బాహ్యంగా శుభ్రత రావాలంటే కనీసం 2 సార్లైనా రోజు స్నానం చేయాలి. శౌచం కోసం మంత్రం, మంత్రం ద్వారా మన అంతఃకరణ శుద్ధి అవుతుంది, స్నానం ద్వారా బాహ్య శుద్ధి అవుతుంది. శౌచం. శాంతి. శాంతి అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడాలి, స్ట్రైట్గా ఉండాలి, తిరకాసు ఉండకూడదు, ట్విస్ట్లు ఉండకూడదు, సుప్రిమసీ డిప్లొమసీ కాంప్లికేసీ ఏముండకూడదు, ప్లేన్ టు ద పాయింట్ స్ట్రైట్ ట్రూత్ అలా ఉండాలి, అలా మాట్లాడాలి.
శాంతి. ఆర్జవం జ్ఞానం. జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు జ్ఞాన అన్వేషణలో ఉండాలి. దాన్ని ఎంత భాగం మన జీవితంలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతామో అది విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే విజ్డమ్. నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే మన ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వస్తుందో అది విజ్డమ్గా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, దాన్ని విజ్డమ్గా మార్చుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేసేవాడు. అలాగే ఆస్తిక్యం. ఆస్తిక్యం అంటే ఏంటి? ప్రాకృతంగా మనకి ఈ కళ్ళతో, ఈ ఇంద్రియాలతో ఏ ప్రపంచం అయితే కనిపిస్తోందో దీనికి అతీతంగా భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు అని అతను నమ్మాలి, అందరినీ నమ్మించేలా చేయాలి. ఒక మంచి మార్గంలో అందరిని నడిచేలా చెప్పాలి, అందరికీ చెప్పాలి. నేను ఒకటి చదివేసుకుని కూర్చుంటానంటే కుదరదు, అందరికీ చెప్పాలి. అది అసలైన పని. ఎందుకని? ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి, వేదంలో ఉన్నాయి. వేదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుల్లోంచి వచ్చింది. భగవంతుల్లోంచి వచ్చిన వేదం, ఆ వేదంలో ఉన్న రహస్యం అందరికీ చెప్పాలి, అందరూ తెలుసుకోవాలి. అందరూ తెలుసుకుంటే దాని ప్రకారంగా వాళ్ళందరూ రెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారు. అలా చేసుకోవాలంటే ఇతను ఎలా ఉండాలి? ఇతనేదో నేనే కనిపెట్టేశానని ఫీల్ అయిపోకుండా భగవంతుడు ఇచ్చిన బాణిని, దాన్ని అందులో కల్పితార్థాలు ఏం పెట్టకుండా, దాన్ని మార్చకుండా అందరి మంచి కోసము దాన్ని ప్రచారం చేయాలి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అందరికీ చెప్పి అందరినీ బాబు ఇలా ఇది పరిస్థితి ఇలా ఉండాలి, ఇదిగో ఇలా చెప్పారు, ఇలా ఉన్నాం, ఇలా చేసుకోవాలి, ఇలా చేసుకోవాలి, అందరికీ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ అంటే హెడ్ నుంచి వచ్చే పాయింట్ అనమాట. మరి ఇదంతా నడవాలి, వ్యవస్థ అంతా నడవాలంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలి. తింగర వేషాలు వేసేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు కావాలంటే దండించాలి, వాళ్ళు మంచిగా చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి. మరి ఇలా కావాలంటే ఓ రాజు కావాలి, ఓ క్షత్రుడు కావాలి. క్షత్రుడు లేకపోతే అవదు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా? రాజ్య పరిపాలన ఎలాగా? కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేటర్ హ్యాస్ టు బి వెరీ పవర్ఫుల్. ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పవర్ఫుల్గా ఓన్లీ తన ఇష్ట ప్రకారంగా చేస్తే మళ్ళీ కుదరదు. అందుకని పూర్వం ఎప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, రాజు, గురువు, ఆచార్యుడు కలిసి ఉండేవారు. దశరథ మహారాజు, వశిష్ఠుడు కలిసి ఉంటారు. ఇద్దరు కలిసి ఉండేవారు. అంటే పూర్వ వ్యవస్థ ఎలా ఉండేది? కలిసి ఉండేవారు వాళ్ళు. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటరు, ప్రీచరు ఇద్దరు కలిసి ఉండేవారు. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అందరూ ప్రీచర్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు. ప్రీచర్ ఎప్పుడు భగవంతుడికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు. అక్కడ ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాడు. వ్యవస్థ అంతా చక్కగా నడిచేది, స్మూత్గా నడిచేది. సో ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేసేవాడు? దాన్ని కరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కరెక్ట్ చేసేవాడు. కింద లెవెల్ దాకా భగవంతుడి బాణి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. తర్వాత వీళ్ళిద్దరికీ మెయిన్ క్లాష్ వీళ్ళిద్దరికీ వచ్చింది. కింద వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రాదు, వీళ్ళిద్దరి వాళ్ళ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప. ఈయనేమనుకున్నాడు? అసలు నా ప్రీచింగ్ మీదే మొత్తం అంతా ఆధారపడింది అనుకున్నాడు. ఆయన ఏమనుకున్నాడు? నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఆధారపడింది. అట్ నీ మాట నేనే విన్నాను, అట్ నీకు నేను చెప్పను, పో. వేరైపోయేసరికి ఏమైపోయింది? తలకాయ చేతులు పోయాయి. తలకాయ చేతులు పోయేసరికి ఏమవుతుంది? బిజినెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ ఇష్టం ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా అమ్మచ్చు, ఏ రేటుకైనా అమ్మచ్చు. గందరగోళం అయిపోతుంది మొత్తం. అందుకనే పూర్వ వ్యవస్థ ఎలా ఉందంటే పైనుంచి టాప్ టు బాటం అన్నీ ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ టోటల్ పర్సనాలిటీ అన్నట్టుగా ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది. అంతా ముక్కలుగా ఉంటే ఇంకోలా. కాబట్టి అందుకనే ఇక్కడ మెయిన్ ధర్మం అంటే అసలు ఏంటండి? ధర్మం అంటే నంబర్ 1, మనలో మన ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నామో దీనికంటే ఇంకా ఒక హయ్యర్ పాసిబిలిటీ మనలో ఉంది అని ముందు నమ్మాలి. ధర్మం నంబర్ 1. ఎందుకని నమ్మలేదనుకోండి, మనలో మనకంటే హయ్యర్ పాసిబిలిటీ ఉన్న వ్యక్తిత్వం, హయ్యర్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్న స్పిరిచువల్ పాత్ అన్ని ఉన్నాయని మనం నమ్మలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, రాజసిక సుఖం కానీ తామసిక సుఖం కానీ ఈ రెండింటిలో అక్కడ పడిపోతాం. అలా పడిపోకుండా ఉండాలంటే ధర్మం ఫస్ట్ ఏం చెప్తుందనమాట, మనలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి ఉంది, దాన్ని మనం చేరుకోవాలి అని ముందు నమ్మాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని చేరుకోవడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. 2. 3, దాని నుంచి మన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని లాక్కుని మన బాహ్య ప్రపంచానికి మంచి చేసే కర్మలు
మన నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు ఎప్పుడు చేసుకుంటూ మనం చేసుకోమన్నారు కదా, ఆ నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు ఎప్పుడు చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేసుకునేటప్పుడు ధర్మం ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు చేసిన కర్మ నుంచి నీ ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకు. నువ్వు ఏ కర్మ అయితే చేశావో దాని నుంచి నువ్వు ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకు. నేను ఇది అని అనుకోకు, చెప్పక అసలు అనుకోకు నువ్వు. ఎందుకని అనుకున్నావా నువ్వు మళ్ళీ పప్పులో కాలేసినట్టే. ఎందుకని వాడు మళ్ళీ అక్కడ కింద తిరుగుతాడు. అందుకే మిగిలిన నుంచి మనకి ఏం చెప్తున్నారు, కర్మ ఫలితాన్ని వదిలే, కర్తృత్వ భావాన్ని వదిలే, చివరికి వచ్చేసరికి ఇంకా కొంచెం ముందుకు ఇంకా ఇవల్యూషన్ వచ్చేస్తే లోపల అప్పుడు కర్మను వదిలే. అప్పుడు చెప్పారు లాస్ట్లో, అప్పుడు వదిలే కర్మ వదిలితే అప్పుడు సన్యాసం. ఇంటర్నల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ తీసుకెళ్తున్నారు. అందుకే ధర్మం అంటే నంబర్ 1, మనలో ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి శక్తి, అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం మనలో ఉంది అని తెలుసుకోండి. నంబర్ 2, దాని నుండి శక్తిని జ్ఞానాన్ని లాక్కుని మన జీవితంలో మనం ఎక్కడైతే మన ప్లేస్మెంట్ చేయబడిందో ఆ వృత్తిని పోషించి దానికి న్యాయం చేయాలి. నెక్స్ట్, మనం బాహ్య ప్రపంచంలో ఏదైతే డెలివర్ చేశామో దాని నుంచి మన ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. చాలా పెద్ద ప్రమాదము. ఒక హీరోయిన్ విషం తాగి చచ్చిపోయింది. ఎందుకు చచ్చిపోయింది అంటే కొంచెం వయసు ఎక్కువ అయిపోయింది, సినిమాలకి ఇంక తీసుకోవట్లేదు, అందుకని విషం తాగి చచ్చిపోయింది. ఇందులో ఏంటి తప్పు చెప్పండి? తప్పేంటి ఇందులో? అంటే ఆవిడ ఏం చేసి పొరపాటు? ఏదో ఆవిడ అందంగా ఉండి ఉండొచ్చు, అప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు సినిమాలో తీసుకుండొచ్చు, ఈవిడకు 2 స్టెప్పులు బాగా వేసి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కావచ్చుగా. కానీ ఆవిడేం చేసిన తర్వాత ఏమైపోయింది, ఆవిడకి ఇదే నా ఐడెంటిటీ అనుకుంది. ఈ హీరోయిన్ ఇలాగే, నేను ఇలాగే హీరోయిన్ లాగే ఉంటాను, నాకు ఇలాగే సినిమా దొరుకుతూనే ఉంటాయి, నా పేరు ప్రతిష్ట ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటాయి, నాకు ఇలాంటి చెక్లు ఇలాగే వస్తూ ఉంటాయి, నా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇలాగే ఉంటుంది, నా నేమ్ ఇన్ఫ్లో ఇలాగే ఉంటుంది, మొత్తం ఇలాగే ఉంటుందని నేను సూపర్ సూపర్ డూపర్ స్టార్ అనే ఒక ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసేసుకుంది. అదేమో ఫెయిల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేం మార్గం కనపడట్లేదు. అందుకని మనం ఏమైతే డెలివర్ చేస్తున్నామో దాని నుంచి మన ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. ధర్మయుక్తంగా జీవించాలి కానీ మనం చేసిన పని నుంచి మన ఐడెంటిటీ మనం డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. నేను ఇవన్నీ చేశాను, నేను ఇది అనుకోవడం వల్ల మనకి ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఆందోళన పెరుగుతుంది కానీ మనశ్శాంతి మాత్రం రాదు. అందుకని అక్కడ కట్ చేయాలన్నమాట. ప్లస్ లాస్ట్ పాయింట్ ధర్మంలో ఏంటంటే, ఇలా చేసుకుంటూ పోతూ మనలోంచి ఇలా అద్భుత శక్తి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ అద్భుత శక్తితో మనం అద్భుత కర్మలు చేసుకుంటూ కూడా ఆ కర్మ ఫలితం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అందరికీ పనిచేయాలి. భగవత్ ప్రసాదంలా అందరికీ పనిచేయాలి. ఇది ధర్మం అంటే. ఈ పాయింట్లు అందరూ మనం నేర్చుకోవాలి. ధర్మం అంటే నంబర్ 1 మనలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి, ఆనందము, జ్ఞానము, ఈ 3 అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపం. అది శక్తి ఉంది, ఆనందం ఉంది, జ్ఞానము ఉంది. ఒక అద్భుతమైన భగవత్ జీవ భగవంతుడికి అంశం కదా, భగవంతుడి హృదయంలో ఉన్నాడు. ఇంత అద్భుతమైన మన దాంట్లో మన లోపల పెట్టుకుని మన చిన్న చిన్న విషయాల కోసం పాకులు ఆడుకోవడం, ఏడవడం, గొడవ పడడం అనేది ధర్మం కాదు. మనలో ఉన్న ఆ శక్తిని తెలుసుకోవాలి. నంబర్ 1 దాన్ని గౌరవించాలి. నంబర్ 2 దాని నుంచి ప్రేరణ తీసుకుని, దాని నుంచి శక్తిని తీసుకుని మనం ఎక్కడైతే అపాయింట్ చేయబడ్డామో అక్కడ మనం చేస్తున్న వృత్తికి న్యాయం చేయాలి. ఎవరైనా సరే, హౌస్ వైఫ్ కావచ్చు, హస్బెండ్ కావచ్చు, ఫాదర్ కావచ్చు, టీచర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు, పొలిటీషియన్ కావచ్చు, సైంటిస్ట్ కావచ్చు, డాక్టర్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వృత్తిలో ఉన్నారుగా, ఆ వృత్తికి న్యాయం చేయాలి. మన వృత్తిని పోషిస్తే వృత్తి మనల్ని పోషిస్తుంది. సింపుల్ లాజిక్. ఎక్కడైనా సరే మన వృత్తిని పోషిస్తున్నాం, వృత్తి మనల్ని పోషిస్తుంది. అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది.
దాని తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ దాకా చాలా పర్వాలేదు, అక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని నుంచి మనం ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. దాని నుంచి మనం ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకుంటే మనకు ప్రమాదాలు, మనకి మన మానసిక దుఃఖం, లేకపోతే అహంకారం, లేకపోతే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఎవరన్నా పొగిడారు పడిపోతాం, లేదా నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు బాధపడిపోతాం. ఇది రాకుండా ఉండాలంటే మనం చేస్తున్న కర్మ నుంచి మన ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోకూడదు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, మనం చేసిన వర్క్ వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏదైతే ఉందో అందరికీ ప్రసాదంలా పంచాలి. అలా ఉంటే ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. సో బ్రాహ్మణ యొక్క లక్షణాలు చెప్పారు. శమ మనసు నిగ్రహం, దమ ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సులో ఉండాలి ఎప్పుడూను. తప అంటే యూనిడైరెక్షనల్ గా ఒక పర్టికులర్ గోల్ ని టార్గెట్ గా పెట్టుకుని, ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని మన శక్తులన్నీ అటు పంపించడమే తపస్సు అని చెప్పుకున్నాం అంతకుముందు. శౌచం అంతర్బహిష్ట, లోపల బయట శుభ్రత. శాంతి రార్జవం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్. జ్ఞానం కోసం ఎప్పుడు సాధన చేస్తూ ఉండాలి. ఆ జ్ఞానాన్ని మన జీవితంలో నింపుకోవడానికి దాని ప్రకారంగా నడవడానికి ఆ జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానంలా మార్చుకోవాలి. ఆస్తిక్యం అంటే మనలో ఒక ఉన్నతమైన శక్తి, భగవత్ శక్తి మనలో ఉందని తెలుసుకోవాలి, నమ్మాలి, నమ్మించాలి. ఇవన్నీ బ్రాహ్మణుడు చేసే కర్మ స్వభావం అన్నమాట. వాళ్ళ స్వభావం అది. ఎవరి కర్మ చేస్తారో వాడు బ్రాహ్మణుడు. ఏ కులంలో పుట్టాడు కాదు, ఏ కులంలో పుట్టాడో కాదు, ఎవరు ఈ పనులన్నీ చేస్తాడో వాడు బ్రాహ్మణుడు. మన బుక్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తే ఒక ఆయన ఒక సీడీ ఇచ్చాడు. ఆ సీడీలో ఒక ముస్లిం ఆర్గనైజేషన్, అది ఒక ముస్లిం కుర్రాడు చెప్తున్నాడు, భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు, నాకంటే బాగా చెప్తాడు. ఉచ్చారణ ఏంటి టకటగా చెప్పేసి ఏ అధ్యాయం ఏ శ్లోకం సంఖ్యతో సహా చెప్పేస్తున్నాడు. ఆయన బ్రహ్మాండం చెప్తున్నాడు. ఆయన బ్రాహ్మణుడు. ఆయన ఫైనల్ లాజిక్ రైటా రాంగ్ కాదు, ఆయన బ్రాహ్మణుడు. ఎందుకని ఆయన అన్నింటిలోంచి లాక్కున్నాడు. వేదాల్లోంచి, ఉపనిషత్తుల్లోంచి, భగవద్గీతలోంచి, పురాణాల్లోంచి, బైబిల్లోంచి, ఖురాన్లోంచి లాగి మొత్తం సారాంశం అంతా చెప్తున్నాడు. ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు. ఆయన అర్థమైంది ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే అన్నింటి మీద స్టడీ చేస్తున్నాడుగా. అది బ్రాహ్మణుడు. ఏ కులంలో పుట్టాడు కాదు, ఏ మతానికి సంబంధం లేదు. శౌర్యం తేజోధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షత్రకర్మ స్వభావజం. క్షత్రియుల లక్షణాలు చెప్తున్నారు. శౌర్యం, తేజ, ధృతి. శౌర్య అంటే వీరులు, తేజం, బోళ్ళంత తేజం ఉంది వాళ్ళలో. అంటే లోపల బయట మొత్తం శక్తి రెడీగా ఉందన్నమాట. ఫైట్, వర్క్, అచీవ్, ప్రతిదానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ధృతి, ధైర్యం, విపరీతమైన ధైర్యం. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చేసినా, ఎన్ని అబ్స్టాకల్స్ వచ్చేసినా, లేకపోతే ఎన్ని రకరకాల గందరగోళాలు జరిగిపోయినా ధైర్యంగా నిలబడి గెలుచుకు రావాల్సిందే అనే మనస్తత్వం పాల్గొంటుంది. యుద్ధే చ అపలాయనం. అంటే యుద్ధంలో ఎప్పుడు వాళ్ళు పారిపోరు. యుద్ధం జరుగుతుంటే వదిలేసి పారిపోరు. వాడు గెలిచేనా వచ్చేస్తాడు, వాడిని చంపేస్తాడు, అది హతోవా ప్రాప్తి స్వర్గం జిత్వావా భోక్షసే మహిం. అందులో వస్తుంది కదా, నువ్వు గెలిచావనుకో రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తావు, చనిపోయావనుకో, యుద్ధంలో చనిపోయావనుకో స్వర్గం వస్తుంది, నీకు వీర స్వర్గం వస్తుంది. అంటే క్షత్రుడు అంత తెగింపు ఉంటుందన్నమాట. బ్రాహ్మణుడికి జ్ఞానం ఎంత డెప్త్లో ఉంటుందో క్షత్రుడికి తెగింపు, శౌర్యం అంత ఎక్కువగా ఉంటాయి. దానం. క్షత్రుడు అనేవాడు ఒక పెద్ద మనసుతో ఉంటాడు. చిన్న చిన్న విషయాలను నేనే పట్టుకోవాలి, నేనే తినాలి, నాకే ఇలా కప్పేసుకోవడాన్ని దానం. దాన వీర సూర కర్ణ అంటారు సార్, అలా దానం చేయడానికి రెడీ. ఈశ్వర భావం ఉంటుంది. ఈశ్వర భావం అంటే
క్షత్రుడికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే వీళ్ళందరూ నా ప్రజలు, నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, అసలు నేను వీళ్ళ బాగోగులు నేను చూసుకోకపోతే ఎవడు చూసుకుంటాడు, అది వాళ్ళ భావన. ఈశ్వరుడు నేను గొప్పవాడిని, నేను దేవుడిని కాదు. అక్కడ క్షత్రుడికి ఉండే భావన ఏంటంటే భగవంతుడు ఎలాగైతే ఈ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని నడుపుతున్నాడో చూస్తున్నాడో క్షత్రుడికిలో ఆ భావం పెడతాడనమాట. వీళ్ళందరినీ చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నీది అబ్బాయి. వాళ్ళకి ఆ భావం ఉంటుంది. గర్వంతో కాదు, అఫెక్షన్. ఇప్పుడు నేను చూడలేదనుకోండి వీళ్ళని, ఎవరు చూస్తారు? నేను వీళ్ళని చూడకపోతే ఎవరు చూస్తారు? నేనే సామర్థ్యం, నాకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది, నేను చేయగలను. అనేక సార్లు తన చుట్టూ ఉన్న జనాలకి కాపలాగా అండగా ఉండి వాళ్ళకి మంచి చేస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు ఎలా చేస్తున్నాడో అలా. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ వర్ణమైనా కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళలో భగవత్ శక్తి ఉంది కదా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కడు కూడా భగవంతుడు ఉండి ఉంటే ఎలా చేస్తాడో అలాగే చేస్తాడు. అది అసలు రహస్యం. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు ఎంత జ్ఞానం, భగవంతుడి జ్ఞానం ఎంత జ్ఞానం ఉంటుంది, ఆ జ్ఞానాన్ని పంచాలి. బట్ బ్రాహ్మణుడు ఎలా ఉండాలి? ఆ జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నాను అందరికీ అని ఫీల్ అవ్వాలి. అలాగే క్షత్రుడు భగవంతుడి యొక్క శక్తితోనే అందరినీ కాపాడుతున్నాను అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాడు. అదే శక్తి కదా, భగవంతుడి యొక్క శక్తి అందరిలో ప్రవేశించింది. వీడికి ఆ టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, వీళ్ళకి ఈ టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అలాగే క్షత్రకర్మ స్వభావం. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షత్రకర్మ స్వభావజం. దాక్ష్యం అంటే దక్షత, అంటే దే ఆర్ కేపబుల్. లీడర్షిప్ ఉండాలంటే మామూలు విషయం కాదు. ఒక జనాలను, ఇంతమంది జనాల్ని నడపాలి, ముందుగా ఉండి వాళ్ళని గైడ్ చేసి ఒక నేతృత్వంలో తీసుకెళ్ళాలి అని సామాన్య విషయం కాదు. అది దక్షత అంటే అది. అంటే ఎవరిని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అందరికీ అద్భుతమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. అది ఏ వర్ణమైనా కానివ్వండి. మనం ఆ వర్ణాన్ని తెలుసుకుని ఆ ఇందులో ఉన్న లక్షణం ఇది. ప్లస్ ఇంకో విషయం చెప్పంటారా, భగవంతుడు అన్ని కులాల్లోనూ పుడుతుంటాడు. అందుకే అన్ని కులాల్లో జన్మి అవతారం ఇస్తూ ఉంటాడు. ఒక కులం, ఎందుకంటే ఆయన అందరూ నా వాళ్లేక, అంతా నేనే కదా, నా శక్తి అందరిలోనూ ఉంది. మనం అందుకనే ఆయనతో కనెక్ట్ అయితే టోటల్ సర్క్యూట్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. కాబట్టి కరెంట్ కరెక్ట్గా ఫ్లో అవుతుంది. మనం ఎక్కడికక్కడ కట్ చేసేస్తాం, మన మైండ్ ఏమో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ముక్కలే ఉండిపోతుంది. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. కృషి గోరక్ష, కృషి అగ్రికల్చర్, గోరక్ష గోవుల్ని రక్షించడం అంటే ఆవుల్ని, వాణిజ్యం బిజినెస్, వాణిజ్యం అంటే బిజినెస్. ఈ మూడు అంటే అగ్రికల్చర్, క్యాటిల్గా బిజినెస్. ఈ మూడు ఎవరు చేయాలి? ఎవరి లక్షణాలు ఇవి? స్వభావం వైశ్యకర్మ స్వభావం. ఇవి లేవనుకోండి, వీళ్ళు కర్మ చేయలేదనుకోండి. సపోజ్ వీళ్ళు కర్మ చేయలేదు. ఇందాక పైనకు ఒక ఆయన బ్రాహ్మణుడు అని అనుకున్నాం. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? జ్ఞానం కదా, మరి భోజనాలు వస్తాయి. ఆయన కృషి ఆయన చేయలేదు. అగ్రికల్చర్ చేయవలసిన వాడు అగ్రికల్చర్ చేయలేదు. ఏం తింటారు? అందరూ ఎవరు తింటారు? ఈ జనాలు అందరూ ఏం తింటారు? తినడానికి ఉండదు. క్షత్రుడు తినలేడు, బ్రాహ్మణుడు తినలేడు. ఆయన జ్ఞానం ఇవ్వలేదు. వీళ్ళందరికీ ఉద్ధరణ ఎలా జరుగుతుంది? ఈయన అందరినీ సంరక్షించట్లేదు. అసలు వీళ్ళు ఎలా సేఫ్గా ఉంటారు? అంటే ప్రతి ఇది అవసరం మనకు అక్కడ. పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. పరిచర్యాత్మకం అంటే సేవ, వాళ్ళ బేసిక్. శూద్ర అంటే బేసిక్ జాబ్ ఏంటంటే సేవ. వాళ్ళందరికీ హ్యూమన్ సర్వీసే చేస్తారు,
కానీ వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళకి ఇచ్చింది అంటే హ్యూమన్ సర్వీస్లోనే డివైన్ సర్వీస్ని చూడమని. లేదనుకోండి, ఇండివిజువల్గా అసలు ఏ లెవెల్ వాళ్ళకి సర్వీసెస్ జరగలేదనుకోండి, అసలు పనులు ఎలా చేస్తారు? రాజు అన్ని పనులు తనే చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి, సేవకులు ఎవరు లేరనుకోండి, ఎలా ఎలా కుదురుతుంది? సేవకులు అందరికీ ఉండాల్సిందే. అందరికీ సేవ అంటే పరిచర్యాత్మకం సేవ అందరికీ చేయాలి, అన్ని రకాలు. బ్రాహ్మణుడికి అవసరం ఉండొచ్చు, శూద్రుడికి క్షత్రుడికి అవసరం ఉండొచ్చు, వైశ్యకి ఎవరికైనా సరే కావచ్చు. ప్రతి వాళ్ళకి సర్వీస్ కావాలి. అంటే హ్యూమన్ సర్వీస్ అనేది అందరికీ అవసరం, ఆల్ లెవెల్స్. అందుకని ఈ 4 వర్ణాలు ఎవరెవరు గుణాలు ఎలా ఉన్నాయో, స్వభావాలు ఎలా ఉన్నాయో దాని ప్రకారంగా వీటిని నిర్ధారించబడ్డాయి అంటున్నారు. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మనిరతం సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరత, ఎవరెవరికి ఏ ఏ కర్మలు చేయడానికి అర్హత ఉందో ఆ కర్మలు చేయడం వల్ల వాళ్ళు సిద్ధిని పొందుతారు. స్వకర్మ నిరత అంటే వాళ్ళ గుణాల ప్రకారంగా, వాళ్ళ స్వభావం ప్రకారంగా వాళ్ళు దేనికైతే అర్హులో ఆ కర్మని వాళ్ళు సక్రమంగా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా చేస్తే ఆ కర్మ, కేవలం ఆ కర్మ వాళ్ళ జీవితాన్ని కాపాడుతుంది, ఇహ పర సుఖాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఎందుకని? అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలిగా. మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నెమ్మదిగా బ్రాహ్మణ జ్ఞానం కాస్త శూద్రుడికి వెళ్ళిపోతుంది, శూద్రుడు చేసిన సర్వీస్ మళ్ళీ బ్రాహ్మణుడికి అందుతుంది, క్షత్రియుడు అందరినీ సంరక్షిస్తున్నాడు, అందరినీ చూసుకుంటున్నాడు, వైశ్య బిజినెస్ పరంగా లేకపోతే కృషి గోరక్షణ పరంగా అందరికీ కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు కానీ ఆహారం కానీ సప్లై జరుగుతుంది. ఇది ఒక కంప్లీట్ హోల్ అన్నమాట. మనం ఒక బాడీలో తల, చేతులు, కాళ్ళు, పాదాలు ఎలాగో ఇవి కూడా అలాగే. ఏ ఒకటి లేకపోయినా ఎండ్. అందరూ అందుకే బ్రాహ్మణుడికి ఏం చెప్పారు, నువ్వు చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి రా అబ్బాయి అని చెప్పారు. నేను ఎందుకంటే నీ దృష్టి అంతా అక్కడ ఉండాలి, అక్కడ చాలా డీప్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నువ్వు ఆ డీప్ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు దమ చాలా సామాన్య విషయమా? అన్నీ ప్రతిదీ సంతోషం ఒకటి ఉండాలి, కంటెంట్మెంట్ ఉండాలి. కంటెంట్మెంట్ లేదనుకోండి, బ్రాహ్మణుడు అనేవాడికి కంటెంట్మెంట్ లేకపోతే వాడు ఇంక ధ్యానం ఏం చేస్తాడు? నాకు ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, మోర్ మోర్ ద మోర్ ద మోర్, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అనుకున్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఇంకా తృప్తి ఉండదు, ఇంకా పిచ్చెక్కిపోతుంది వాడికి. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव. యత ప్రవృత్తి భూతానాం, ఎవరిలోంచి అయితే వీళ్ళందరూ పుట్టారో, ఏన సర్వమిదం తతం, ఏదైతే ఈ మొత్తం అంతటా వ్యాపించి ఉందో, ఎవరండి? భగవంతుడు. ఎందులోంచి పుట్టారు వీళ్ళందరూ? ఈ జీవరాశులందరూ ఎందులోంచి పుట్టారు? భగవంతులోంచి పుట్టారు. వీళ్ళందరి లోపల బయట మొత్తం అంతటా వ్యాపించేసి ఉన్నది ఎవరు? భగవంతుడు. మరి ఆయన సేవించుకోవడం ఎలా? స్వకర్మణ తమభ్యర్చం, నీ కర్మ నువ్వు చేసి ఆయనకి అర్చన చేసినట్టే. నీ కర్మని నువ్వు చక్కగా చేస్తే అది భగవంతుడి యొక్క అర్చన. దాన్నే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అన్నారు మహాత్ములు. మనం ఏ పని అయితే చేయగలమో ఆ పనిని సక్రమంగా నెమ్మదిగా, మనకి ఇంతకుముందు నుంచి చాలాసార్లు మనం విన్నాం, కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా, కర్తృత్వ భావన లేకుండా, భోక్తృత్వ భావన లేకుండా, మీ గుణ స్వభావం ప్రకారం ఏ కర్మ చేసినా అది భగవద్ అర్చన. God is prayers to God. అంతే. వర్క్ ఈజ్ God is prayer to God.
వర్క్ ఈజ్ బాడీస్ ప్రేయర్ టు గాడ్, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని మనం విన్నాం కదా. ఆయనకి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ గారి దానికి ఒక కొంచెం విశ్లేషణ ఇచ్చారు చూడండి, చక్క బాగా. వర్క్ ఈజ్ బాడీస్ ప్రేయర్ టు గాడ్. ఇప్పుడు దేహంతో మన భగవంతుడు ప్రార్థన చేయాలి. ఎలా ప్రార్థన చేస్తామంటే ఇందులో ఏ శక్తి అయితే పనిచేస్తుందో ఆ శక్తి వల్ల ఓ మంచి పని చేద్దాం. ఆ మంచి పనే భగవంతుడి యొక్క ప్రేయర్. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, మనలో 3 ఉంటాయి. ఇందాక అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం, ధర్మం అంటే మనలో ఈ 3 ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం. 2 దీన్ని చక్కగా ఆచరించడం. 3 మన ఐడెంటిటీని అందులోంచి డిరైవ్ చేసుకోకుండా ఉండడం. 4 దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ని అందరికీ పంచడం. పంచితే ఆనందం. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. సిద్ధిం విందతి మానవ, సిద్ధిని పొందుతారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏ కర్మకైతే అర్హులో ఆ కర్మలు చేస్తూ, ఎవరిలోంచి అయితే ఈ మొత్తం జీవరాశులు వచ్చారో, ఈ సర్వభూతానం, ఈ మొత్తం అందరూ యావత్ లోకాలు జీవరాశులు అందరూ ఎవరిలోంచి అయితే వచ్చారో, ఎవరైతే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నదో ఆ అంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడికి మనం మన కర్మ కరెక్ట్గా చేసుకోవడం వల్ల అర్చించిన వాళ్ళు అయ్యి మనం సిద్ధిని సిద్ధిం విందతి మానవ, మనుష్యులు సిద్ధిని పొందుతారు. అందుకని మనం చేసే కర్మ కరెక్ట్గా చేసేది సిద్ధి వస్తుందిగా మనకి. ఆ ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ఏంటి? సిద్ధి కావాలి. సిద్ధి అంటే ఏంటి? ప్రాకృత ప్రపంచంలోంచి బయటపడి అప్రాకృత ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తే అదే సిద్ధి. ప్రాకృత ప్రపంచంలో బయటపడిపోయాడు, అప్రాకృత ప్రపంచంలో ప్రవేశం. ఎందుకని? అందరు ఇప్పుడు క్షత్రుడు ఇచ్చే సెక్యూరిటీ అందరికీ లభిస్తుంది, బ్రాహ్మణుడి జ్ఞానం అందరికీ లభిస్తుంది, వైశ్యుడు చేసిన శ్రమ వల్ల వచ్చిన కృషి కానీ గోరక్షణ కానీ వీటి వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ అందరికీ వస్తుంది. ఇండివిజువల్గా కావాల్సిన పరిచర్య సేవా కార్యక్రమం అయితే శూద్రులు అందరూ చేసేస్తున్నారు. ఏమైంది అప్పుడు? అందరికీ అన్ని అందుతున్నాయి, అందరికీ టైం మిగులుతోంది, అందరూ ఒకే లెవెల్కి వచ్చి ఒకే ప్లాట్ఫామ్, అందరికీ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి? ఇది కామన్ ప్లాట్ఫామ్. యత ప్రవృత్తి భూతానం ఈయన సర్వమిదం తతం. ఏ భగవంతుల్లోంచి అయితే ఈ వీళ్ళందరూ వచ్చారో, ఏదైతే అందరినీ వ్యాపించి ఉందో అది కామన్ ప్లాట్ఫామ్ కదా అందరికీ. ఆ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మన హృదయంలో కూడా ఉంది. దాన్ని టచ్ చేస్తేనే మనకి ఆనందం వస్తుంది. అదే సిద్ధి. అది ఎలా వెళ్తాం లోపలికి? మన కర్మని బాహ్య ప్రపంచంలో సక్రమంగా చేసేసి శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అని లోపలికి వెళ్తాం. దేహానికి కావాల్సిన ఫుడ్ వచ్చేసింది, రెస్ట్ వచ్చేసింది, సమాధానం చేసామా? అది చేసాం. భగవన్నామం చేసుకున్నావా? చేసుకున్నాం. అందరూ హ్యాపీ. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణాని, ఎవరి ధర్మం, ఎవరి స్వధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏ కర్మ చేయడానికి అర్హులో అది చేయడం, అదే శ్రేయస్సు. వాళ్ళ ధర్మం బాగుందేమో అని, వాళ్ళ పని బాగుందేమో, వాళ్ళు నాకంటే బెటర్ ఏమో అనుకుని అనుకరణ మొదలు పెడితే అంతా గందరగోళం అవుతుంది. చూడండి, క్షత్రుడు వెళ్ళి సమయానికి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి గెలుచుకు రావాలి. ఈ యుద్ధానికి వెళ్ళి నేను జపం చేసుకోవాలన్నాడు అనుకోండి, అయిపోయిందా? ఈ మొత్తం ఈ టీం ఈ మొత్తం ఓడిపోయినట్టేగా. సో ఎవరు తప్పు చేసినా అందరికీ ఎఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఏమన్నారు? ఎవరెవరు ఏ ఏ కర్మలు చేసుకోవాలో వాళ్ళ కర్మలు వాళ్ళు చేసుకోవాలి. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠిత. ఇతరులు తన ధర్మాన్ని చాలా బాగా ఆచరిస్తున్నారు, నేను నాది కరెక్ట్గా లేదనుకుని కంగారు పడకూడదు, కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఎవరిది వాళ్ళకే. ఎందుకని? అందరి అకౌంట్లు వేరు కదా, ఎవరి అకౌంట్లు వాళ్ళవే. కంపారిజన్ అనవసరం. కంపారిజన్ వల్ల మనకి ఇన్ఫీరియారిటీ రావచ్చు, సుపీరియారిటీ రావచ్చు.
రెండు ప్రమాదమేక, రెండు అనవసరమైన మానసిక ఆందోళనేక. స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. స్వభావంగా ఏ కర్మ వాడికి నియత కర్మ అవుతుందో అది చేయడం వల్ల వాడికి ఎప్పుడూ పాపం అంటదు అన్నారు. ఏ పాపము అంటదు వాడికి. వాడి గుణము, వాడి స్వభావం ప్రకారంగా వాడు దేనికైతే అర్హుడో ఆ పని చేయడంలో అసలు ఎటువంటి దోషం ఉండదు, వాడికి ఎటువంటి పాపము అంటదు అని. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్. ఏ కర్మ చూసుకోండి, అది బ్రాహ్మణ కర్మ చూడండి, క్షత్రియ కర్మ చూడండి, వైశ్య కర్మ చూడండి, శూద్ర, ఏ కర్మ చేసినా ఏదో యాంగిల్లో చూస్తే అందులో ఏదో దోషం కనపడుతుంది. ఇప్పుడు క్షత్రుడు వెళ్ళి యుద్ధం చేశాడు అన్నాం అనుకోండి, అర్జునుడు చెప్పాడుగా మరి వాళ్ళంతా చచ్చిపోతారు కదా, మరి నేను వాళ్ళని హంతకుండా అవుతాను కదా అంటాడుగా. మరి వాళ్ళు నిజంగా చచ్చిపోతారు కదా యుద్ధానికి వెళ్తే. మరి అది నియమం, అది రూల్. అది యుద్ధ నియమం వేరు. ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, యుద్ధంలో ఒక సైనికుడు ఇంకొక సైనికుడు చంపేశాడు, అది హత్యగా మనం అనుకోం. డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆపరేషన్కి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా పేషెంట్ చచ్చిపోయాడు, డాక్టర్ మర్డర్, డాక్టర్ హత్య చేశాడు అనం. కానీ వేరే వాళ్ళ ధనం కోసమో లేకపోతే వేరే కక్షల కోసమో నేను కత్తిపెట్టి వాళ్ళు పొడి చేశాను, అది పక్కా మర్డర్. అది అంటే ఏంటి? కర్మ అదే. అన్ని చోట్ల 3 చోట్ల కత్తిపెట్టి పొడి చేయడం కామన్ పాయింటే. కానీ దేంతో డిసైడ్ అవుతుంది? మోటివ్తో డిసైడ్ అవుతుంది. ఆ మోటివ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ కర్మ ఎటువంటి కర్మ అనేది. కర్మ కాదు, యాజ్ సచ్ కర్మ కాదు. అందుకని బయట నుంచి చూస్తే కర్మలో ఒక్కొక్క యాంగిల్ నుంచి చూస్తే ఏదో కర్మలో ఏదో దోషం కనపడుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్. అలా నీకు దోషంలా అనిపించినా దాన్ని త్యజించకూడదు. ఎందుకని? సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతా. ఏ కర్మ తీసుకున్నా అందులో అగ్ని పొగచే కప్పబడినట్టుగా, అంటే అగ్నితో ఎలాగో పొగ ఉంటుంది కదా, ఆ పొగ ఎలాగో తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అలాగా అదేవిధంగా ఏ కర్మ మనం తీసుకున్నా దాంతో ఏదో దోషం ఉంటుంది, కనపడుతుంది. అప్పుడేమవుతుంటుంది? మనం అస్తమానందుకు ఇందాక మనం చెప్పాం, మనం చేసిన కర్మ నుంచి ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకోవద్దు అంటుంది ధర్మం. ఎందుకని? చేసిన దగ్గర నుంచి అందులో ఏదో తేడా వచ్చింది అనుకోండి, మనసులో పీక్తూ ఉంటుందిగా. పాపభీతి అసలు లేకుండా పోతే మనం దౌర్జన్యాన్ని దిగిపోతాం, అది అరాజకతను సృష్టిస్తుంది. పాపభీతి పెరిగిపోయి మనం అసలు ప్రతి కర్మలో మనం చేస్తే ఇలా చేస్తే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, అందుకే జైన్లు అంటారు మాట్లాడడం వల్ల కొన్ని జీవకణాలు చచ్చిపోతాయి. ఇక్కడున్న జీవకణాలు కొంచెం అలా నేను మాట్లాడడం మానేసేస్తే కుదరదు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ ఎందుకంటే, పూర్వం మనకి వంట వండుకోవడానికి ఏం వాడేవారు? గ్యాస్ పొయ్యిలు లేవు కదా, అప్పుడు ఏం వాడేవారు? బొగ్గు కూడా లేదు, కట్టెలే కదా వాడేవారు. కట్టెల్లో వెలిగించినప్పుడు ఏమో వస్తుంది? బోడంత పొగ వస్తుంది. పూర్వం ఎప్పుడైనా సినిమాల్లో కానీ మనకి మనం ఇంకా తాతయ్యలు బామ్మలు వాళ్ళ ఇళ్లలో మనకు గుర్తుంటే కనుక ఏంటి, అక్కడ కట్టెలు అలా పెట్టి అని ఊరుతూ ఉంటారు కదా, అది వచ్చేంత వరకు. అదేమో ముందేమో బోడంత పొగ వస్తుంటుంది, కళ్ళబట్టి నీళ్ళు వస్తుంటాయి. ఆ గృహస్వామిని అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటే ఎంత ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అయినా సరే దాన్ని వదిలేస్తాం మనం. ఎందుకని? అవసరం, అగ్ని అవసరం. పొగ వచ్చినా సరే, కళ్ళు మండినా సరే, ఇల్లంతా పొగ అయినా సరే, కానీ అగ్ని అవసరం మనకి. అగ్ని లేకపోతే వంట వండుకోవడం ఎలా? పచ్చిబియ్యం తినలేంగా. అందుకని ఇక్కడ ఆ పాత ఉదాహరణ అనమాట ఇది. ఆ ఉదాహరణ ఇక్కడ పెట్టారు. అది సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృత. ఏ కర్మ తీసుకున్నా దాంతోపాటు ఏదో కొంత దోషం ఉంటుంది, కానీ దాన్ని త్యజించకూడదు. అందుకనే మోటివ్ కరెక్ట్గా ఉంచుకోవాలంటున్నారు. మన మోటివ్ కరెక్ట్గా ఉంటే, మనం అందరికీ మంచి చేయాలి అనే ఒక మోటివ్తో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, చిన్న చిన్న అవకతవకలు జరిగినా, చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగినా మనం శ్రీకృష్ణ అర్పణం వస్తూ అనుకుని మనం ఫ్రీ అవ్వాలి ముందు మెంటలీ. అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహ
నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమా నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమా సన్యాసేనాధిగచ్చతి. సన్యాసేనాధిగచ్చతి. అసక్త బుద్ధి అంటే ఆసక్తి లేకుండా, సర్వత్ర జితాత్మ. అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర, అది ఓకే. సర్వత్ర అంటే అన్ని చోట్ల, ఎక్కడ ఆసక్తి లేకుండా. అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర, అన్ని చోట్ల అన్ని వేళల దేంతోనూ ఆసక్తి లేకుండా. జితాత్మ, జితాత్మ అంటే మనసుని ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుని జయించినవాడు జితాత్మ. విగత స్పృహ, ఎన్ని అవార్డులు వచ్చేని, ఎంత పేర్లు వచ్చాయి, ఎంత పేరు వచ్చేసినా, బ్రహ్మలోకం దాకా వెళ్ళిపోయే సుఖాన్ని వచ్చేసిన విగత స్పృహ. ఏం లేదు, స్పృహ ఏం లేదు. ఎందుకని? అది వచ్చింది మళ్ళీ పోతుంది. ఇవాళ ఒకలా మాట్లాడతారు, రేపు ఇంకోలా మాట్లాడతారు. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మీద మన ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్ అవ్వకూడదు. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది, చాలా డేంజరస్. కాబట్టి దాన్ని లిమిట్గా తీసుకోకూడదు. అందుకని విగత స్పృహ. ఎందుకని ఆయన దృష్టి ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద ఉంది. నైష్కర్మ్య సిద్ధిం, ఇలా ఉన్నవాడు అంటే అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర, అన్ని చోట్ల ఎక్కడా కూడా ఆసక్తి లేకుండా, జితాత్మ, ఇంద్రియాల్ని మనసుని నిగ్రహించుకున్నవాడు. విగత స్పృహ, ఈ ప్రాకృత ప్రపంచంలోంచి వచ్చే సుఖాల నుండి స్పృహ లేనివాడు. ఆ విషయానికి వస్తే అతని స్పృహ ఉండదు, ఆల్మోస్ట్ ఇన్నట్టుగా ఉంటాడు వాడు. ఆ విషయానికి వస్తే అతను నైష్కర్మ్య సిద్ధిం అన్నాడు. నైష్కర్మ్య సిద్ధిం అంటే ఏంటి? నైష్కర్మ్య అంటే అసలు పని చేయకుండా. కర్మ నైష్కర్మ్య. నైష్ అంటే యాక్షన్ లెస్నెస్. మనం ఇప్పుడు నైష్కర్మ్య స్థితిలోకి వెళ్ళలేము. ఎందుకని? అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పారు కదా, ముందు కర్మ ఫలితం, నిషిద్ధ కర్మను ఆపే, తర్వాత కర్మ ఫలితాన్ని వదిలే, తర్వాత కర్తృత్వ భావన వదిలే, సర్వం నాకు సమర్పించి నా వైపు తిరుగు, నన్ను తెలుసుకో. అప్పుడు నాలో నువ్వు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు వదిలేదు. కానీ అప్పుడు వదిలేసినా నీకేమి నష్టం కష్టం ఏం రాదు. ఆ స్థితి రావాలి కదా, దాన్ని నైష్కర్మ్య సిద్ధిం అంటారు. నైష్కర్మ్య అంటే అసలు ఏం పని చేయకపోయినా సరే కూడా సిద్ధించేసినవాడు. ఎలా వచ్చింది అది? ఇంత దాటుకుంటూ వచ్చాడు కాబట్టి. నైష్కర్మ్య సిద్ధి అంటే యాక్షన్లెస్ స్టేట్లో ఉండి, అంటే ప్రాకృత ప్రపంచం మైండ్ నుంచి పూర్తిగా తీసేసిన తర్వాత ఒక స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వచ్చాడు. ఆ స్టేబుల్ స్టేట్లోంచి అతను పనిని స్వరూపత వదిలేసినా ఆయనకి ఇంకేం నష్టం లేదు. వర్క్ని వదిలేశాడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత. మనం ఇంతకుముందు పోల్ జంప్ గురించి చెప్పుకున్నాం సార్. పోల్ జంప్, పోల్ పట్టుకుని పరిగెట్టి అప్పటిదాకా పోల్ నొక్కి పైదాకా వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆ పోల్ని వదిలేసేయచ్చు. కానీ అప్పటిదాకా పోల్ పట్టుకుని పరిగెట్టాల్సిందే. అలా అనమాట నైష్కర్మ్య సిద్ధి. పోల్ వదిలేయడం అంటే ఇంకేంటి? నైష్కర్మ్య సిద్ధి. పట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, అయిపోయింది. అటువంటి జంప్ చేయలేదు, వదిలేస్తాడు. ఆ టైం అక్కడ దాకా తీసుకుని వదిలేస్తాడు. అతనికి సిద్ధిస్తున్నాడు నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాది గచ్చతి. అతను సన్యాసి, అతను సన్యాసించగలడు ఈ ప్రాకృత ప్రపంచాన్ని సన్యాసి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైతే మనకు ఒక లోపల ఒక ఆధారం దొరుకుతుందో ఆ ఆధారంలో నేను స్థిరంగా ఉండగలను అని మనకి సాధన ద్వారా ఒక పరిపక్వత వచ్చినప్పుడు బాహ్యంగా మనం ఏదైనా విడిచిపెట్టడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. కానీ లోపల అదేం ఏర్పాటు చేసుకోకుండా బయట వదిలేసామనుకోండి, మనం గాల్లో తేలుతాం. దేనికి మనం పనికిరాం. ఇది 49వ శ్లోకం. 50వ శ్లోకం నుంచి టాపిక్ మళ్ళీ మారిపోతుంది. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ వస్తాయి. అది వచ్చే వారం చెప్పుకుందాం. ముందు బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి దాదాపు కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్తారు. దాని తర్వాత బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ భక్తి ఎలా వస్తుంది, సో బ్రహ్మజ్ఞానము భక్తి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వస్తాయో దీని తర్వాత వస్తాయి. ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు చూడండి, సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందో, చాప్టర్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది. ముందు నిషిద్ధ కర్మను ఆపి, తర్వాత సకామ కర్మని కోరికను విడిచిపెట్టి కర్మ ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టే, తర్వాత కోరికను విడిచిపెట్టే, కర్తృత్వ భావాన్ని విడిచిపెట్టే,
అప్పటికి కూడా కర్మను విడిచిపెట్టమనలే, అప్పటిదా కర్మ చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత నా గురించి తెలుసుకో, ఈ వ్యవస్థ నీ చుట్టూ ఉన్న వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకో. ఏ సుఖం సాత్వికం, ఏ సుఖం రాజసం, ఏ సుఖం తామసం, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోకపోతే మనం ఆ పట్టు విడుపు రాదు కదా. ఏ ధైర్యం సాత్వికం, ఏ ధృతి సాత్వికం, ఏ ధృతి రాజసం, ఏ ధృతి తామసం, ఏ జ్ఞానం, ఏ సుఖం, ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారా? చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అంతా కూడా చెప్పుకొచ్చారా? అంతే. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాక మనకేమవుతుంది, అసలు మన ప్లేస్మెంట్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది కొంత. ఇవన్నీ ఇతర వాళ్ళని కేటగరైజ్ చేయడానికి కాదు, అసలు మన ప్లేస్మెంట్ ఏంటి, మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి మనం మన డ్యూటీని కరెక్ట్గా చేసుకుని మనం కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల, కనెక్ట్ అయితే ఈ నైష్కర్మ సిద్ధి వచ్చిందిగా. నైష్కర్మ సిద్ధి తర్వాత ఏముంది, అప్పుడు బ్రహ్మజ్ఞానం ఉంది. బ్రహ్మజ్ఞానం పైన ఏముంది, భక్తి ఉంది. చిట్ట చివరి శ్లోకంలో చివరికి ఏం చెప్పారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. సో ఇలా వెళ్తోంది 18వ అధ్యాయం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय.